Yeah. Uh, Very good afternoon, my dear students. I welcome all of you, for this very apt session about, post PGCT guidance, your gateway to MBA and MCA admission. Okay, August 4th, all of you have appeared for PGCT exams. We hope all of you have done well, and I'm sure all of you must be waiting to join some really premier institute, be it MBA or MCA, to pursue your PG degree. The basic objective, why we have arranged this session is that in Shimoga, PES Institute of Technology and Management, okay, is the nodal center for most of the KEA document verification. Okay, so we used to get a lot of queries, from the students directly to the staff and faculty of PES, asking for, sir, what documents we need to keep ready, and what is the process like, how the allotment happens. So a lot of queries, we used to have, and this year we thought, why not arrange a session from the man, who is almost from last 5 years, who is the nodal officer of KEA at the Shivaga Center. So with this support, we thought probably your entire post PGCT journey till you get admitted to the MBA or MCA will be very smooth. We have with us our visionary leader, our beloved principal, Yuvaraju BN, with me today. Okay, sir, welcome you to this wonderful session. Thank you, sir. Okay, we also have the today's main man, the resource person, for the today's session, Mr. D. Palanivelu, who is principal of Government PU College, Hodehonnuru, and also from past 5 years is the nodal officer of the KEA Shivaga Center. Okay, sir, thank you so much for your time and being with us to sensitize all the students, okay, regarding what students should be doing in the next few days before a KEA comes out with the document verification, and how exactly they should allot the allotments of the colleges happen. Okay, with your insights, I believe will really benefit all the students. Okay, without wasting much time, I request our beloved principal to give a start to this session, okay, by addressing all the students who are joined virtually today. Sir. Thank you so much, Dr. Prasanna, Dr. Sanjay, and Palanivelu, sir. I would like to congratulate all of you and for all the graduates appeared for PGCET. I wish this is your second life and second chance, because whatever you are not able to do at the degree level, you are getting one more chance in the form of PG. So my suggestion to all the graduates appeared for PGT and PGCET and looking for MBA and MCA, please consider this following 3-4 things before you take admission to any PG course. Let me make you very clear with underlined bold letters. Try to understand your strength, which area you are good at. For example, if you want to take MCA, how good you are in programming, system literacy, IT. What is your passion towards that? If you really like, then you go. Don't go with the words and people saying that IT is going to go and I have to go to MCA, or MBA is going to go, I have to go to there. So try to understand your internal strength. Number one, once you have a strong mindset, yes, this is my strength. I want to go to MCA. I have a passion towards IT development, testing, okay, working with system, compatible with system. Then you can think of MCA. Or if you are good at managing things, if you are a good team leader, you are able to work with others. And again, within that, your interest is towards finance, your interest is towards HR, managing, recruitment, training, then you decide about MBA. This is about your internal part. Two things you have to consider. You just find out which part you are very strong in that. MCA or IT means MCA you think of, or NBA. But you please treat this is your second chance, second life. Okay, it's a God gift. You have to accept wholeheartedly. Number two, first part is your side. You have to sensitize yourself and understand your strength and then decide. Number one. Number two, before you take an admission, I sincerely request all of you, please don't go with the website design content. Don't select the institution. If possible, when you are selecting institution, you look at the credibility of the institution, long standing, performance, service to the student community. When I say service to the student community, it's a credibility. Number one, infrastructure.
Infrastructure includes two types. One is the physical infrastructure, second one is human infrastructure. When it comes to physical infrastructure, proper laboratory, proper training center, I would like to mention with stress, training center and industry connects make a major difference in graduates' life. So, if possible, try to visit the institution before you make a decision. Whichever institution you think of, please don't go with website content. Don't impress with that. Try to visit. Talk to them. Go to MBA department, talk to MBA HOD. Go to MCA department, talk to MCA HOD. If you are not able to speak to HODs, then you please don't decide. That is not the right place for you to study. Let me make it very clear. When it's a marketing time, when you go to college, if HOD is not approachable, it is not the right place for you to study. That's the number one. Second one, if possible, you visit training center. Different people use different terms. In our PSITM, we have something called very nice name with a structure and team of good people. It is called CDC, Center for Career Development Center. Career Development Center, CDC, with qualified set of people. They look after all this industry connecting, training and placement. First part is training with the defining skill path, and second is this. And you have to look at the faculty qualification, experience. I wish you better visit institutions and then take a call. Right now we have with us Palni Velu sir, is very experienced person. So if you have any questions, you get it clarified. It's the right time for all of you. I'm sure you'll be having some ambiguity. We wish this objective of this program is to provide a platform to understand students all difficulties. If you have any queries, to get it clarified through this. So wish you all the best, and I invite all of you to visit PSITM and speak our HOD MBA, Dr. Prasanna. Again, Dr. Sanjay is here. I wish you make it yourself convenient to speak to all the people. Okay. Welcome to once again and wish you all the best. Congratulations. Over to Thank you. Prasanna sir. Thank you so much, sir. Thank you. We should sincerely thank our beloved principal Yuvraju sir. He is, in fact, the main man behind whatever the activities we take up here. Okay. ಇವತ್ತದೇ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪಳನಿವೇಲು ಅವರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಹೇಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಳನಿವೇಲು ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೆಇ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ನಿಜಲ್ಲೂ ಅವ್ರು ಪಡ್ತಕ್ಕಂತ ಶ್ರಮ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಹುಡುಗರಿಗೆ 10 ಸಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಷಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ನ. ಅವರು ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಯಾರೇ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ, ಓಕೆ, ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಜನನ್ನ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬರ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸೆಮಿನಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಒಂದು 3-4 ಸಲ ಆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ತದನಂತರ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಪ್ರಾಯಶಃ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಒಂಥರ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಇದ್ದಂಗೆ ಪಳನಿವೇಲು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ದಿನ ಏನೇ ಒಂದು ಪಳನಿವೇಲು ಸಾರ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹುಡುಕೋದಾಗೋದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಈ ಸೆಷನ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ-ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ವಿಸ್ತಾರಕ್ಕಿನೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗೋರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಸುಗಮವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ದೇನೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಡಿ ಪಳನಿವೇಲು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ, ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲನೂ ಉದ್ದೇಶಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಪಳನಿವೇಲು ಸರ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಗಳು ನನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮುಂಚೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇತ್ತು. ನಿಯರ್ಲಿ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದಿಂದ UGCET, DCET, PGCET ಎಲ್ಲದ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ PCIT ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಥರ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಲೈನು ವೆರಿಫಿಕೇಶನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ,
ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಪಿನೂ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, OMR ಶೀಟ್ದು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಪಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಏನು ಮಾಡಿದಿರಿ ಎಲ್ಲದೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. CET ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂದರೆ KE ವೆಬ್ಸೈಟ್ ದಿವಸ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಈವ್ನಿಂಗ್, ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ PGCET ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಬೇಕು. PGCET ಅಲ್ಲಿ MBA, MCA, MTech ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದ್ರಾಗ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಏನೇನು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಏನು ಫರ್ದರ್ ಏನು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನೀವು C ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ D ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಕರೆದು ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಲೆವೆಲ್ 1, ಲೆವೆಲ್ 2, ಲೆವೆಲ್ 3, ಲೆವೆಲ್ 4, ಲೆವೆಲ್ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಒಬ್ರೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದ್ ತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡೋಂತ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಅದ್ರ ಲೆವೆಲ್ 1, ಲೆವೆಲ್ 2, ಲೆವೆಲ್ 3 ಇರಲಿ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಆ ಥರ ಇರಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಫಾಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಇರಲಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 99ಗೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇರಲಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್. ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಈ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 90% ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೂ ನಾನು ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನೇನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು, ಚಾಯ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇವೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನೇನು ಬೇಕು, ಒರಿಜಿನಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ಸ್, SLC ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. SLC ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಒರಿಜಿನಲ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ PUC ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್, ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, PUC ಓದಿರಲ್ಲ, SLC ನಂತರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇಂದ BE ಬಂದಿರ್ತೀರಿ, BE ಇಂದ MCAಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, MBAಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಆ ಥರ ಇದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ದು. ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳು ನೀವು ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ, ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ಬೇಕು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಿಸಿರ್ಬೇಕು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ್ದು SLC ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ PUC ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್. PUC ಓದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಓದಿದಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಎಲ್ಲ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ದು ಇರಬೇಕು. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು MCA ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಅವ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ BCom BSc ಓದ್ಕೊಂಬಂದಿರ್ತೀರಿ, ಆ ಮಕ್ಕಳು BSc ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡು, BCom ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, BCA ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು, ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CET ಆಲ್ ಟಿಕೆಟ್, KE ಆಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇರಬೇಕು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್, ನೀವು ಏನು CET ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತೆಗೆದಿರ್ಬೇಕು, ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಇಂದ ನೀವು ಅಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ತಂಬ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಭಾರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ವೊಕೇಶನ್ ಆದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಾಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಕಾನ್ವಿಕೇಶನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಅದರದ್ದು ಕಾನ್ವಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕಾನ್ವಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ತಗೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇನ್ನೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಾನ್ವಿಕೇಶನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ PDC ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಇದು ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ನೀವು ಹೋಗ್ತಿರೋದು PGಗೆ, UG ಇಂದ PGಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೆ UG ಏನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, BScನೋ BComೋ BEನೋ BTechೋ ಏನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅದರದ್ದು PDC ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅದು ನೀವು ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ PDC ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಅದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ, ನೀವು ಸೇಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆದ್ರೆ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕೊಡೋಣ. ಈಗ PDC ಅಂತೂ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಏನೇನು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೋಟಾ ಇರ್ಬೋದು, NCC ಕೋಟಾ ಇರ್ಬೋದು, ಫಿಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಕೋಟಾ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಫೆನ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕೋಟಾ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರದ್ದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ರೆಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 86 ಪೇಜು ಬ್ರೋಚರ್ ಇದೆ. ಬ್ರೋಚರ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದೂ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಬ್ರೋಚರ್ ಓದಲ್ಲ, ನೀವು ಮೊಬೈಲಾಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಈಗ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಟ್ಸ್ ಗಿಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಓದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಲೈನ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬರೀತೀರಿ. ಅದು ತಪ್ಪದು. ನೀವು ಬ್ರೋಚರ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. CET ಸೆಲ್ಗೆ, KEAಗೆ ಅವರು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ. ಆ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ PH ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೋಟಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೋಟಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ಬೇಕು. ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅವರು, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್, ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. NCC C ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, NCC C ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು. ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರಾಗ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು KEಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಟರ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೇನು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? SC ST ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇದೆ, 15%, 7.5% ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1 ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ SC ST ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. SC ST ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1 ಮಕ್ಕಳು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ಬೇಕು. ಅವರು ಯಾವ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಸೇರ್ತಾರೋ ಆ ತಹಸೀಲ್ದಾರಿಂದ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗೆ RD ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. SC ST ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1 ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳು, ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ 3 ಗುಂಪು ಅವರು SC ST ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1 ಅವರು ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನೀವು ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿರಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರೋದು PG ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲ 18 ಇಯರ್ಸ್ ಅಬೋ ಇರೋಂಥ ಮಕ್ಕಳು, ಮೇಜರ್ ಆದವರು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಏನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟನ ಇರಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಒಂದು ಮಾಡಿಸಿರ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದು ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರಲ್ಲ. SC ST ಮಕ್ಕಳು, ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1 ಮಕ್ಕಳು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಬಟ್ ಫೀಸ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ನೀವು ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಫೀಸು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಾಗ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗ್ಲಿ.
ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. 2A 2B 3A 3B ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಇದೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅವರು. ಏನು ಕುರುಬಾಸಿ, ಲಿಂಗಾಯ್ತು, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಇದಾರಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ 2A 2B 3A 3B ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. SC ST ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1 ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇರೆ, ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇರೆ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 2A 2 ಅದರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, BCM ಅಂತ ಏನಂತೀವಿ, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎರಡು ಒಂದೇ. ಅದು ತಹಸೀಲ್ದಾರಿಂದ ಪಡೆದಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೂ 5 years ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 5 years ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ RD ನಂಬರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೀವೇ ಮೊಬೈಲ್ ಆಗಿ ನಾಡ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ CV ಅಂತ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 5 years ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಬರಲ್ಲ. ಒಂದು ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ, ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ KE ಅಂತ, ಆ ಡೇಟ್ಗಾದ್ರೂ ನಿಮ್ದು ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಏನು ಬೇಡ, ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದ್ರು ಸಾಕು, ನಿಮಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಆ ಥರ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಮುಗ್ದಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆಮೇಲೆ ಫೋಟೋಸ್ ಸುಮಾರು ಒಳ್ಳೆ ಫೋಟೋ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋ ತಂಬರ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವೇ ಮೊಬೈಲಾಗೆ ಗಾರ್ಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಡರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀರಿ. ಅದಲ್ಲ, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋ. ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನೋಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಪ್ಲೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ವೈಟ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಟುಡಿಯೋದಾಗ ಹೋಗಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 25 ಫೋಟೋಗಳು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ಲೈಬ್ರರಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲು, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಂತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಫೋಟೋ ನೀವು ಒಂದು 25 ಫೋಟೋಗಳು, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋಗಳು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್. ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. SLC ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒರಿಜಿನಲ್ಸ್, ಅಥವಾ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ಗಳು, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಎಲ್ಲ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳು, ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು, PDC ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಥವಾ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್. ಇದೆಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ಸ್ ಇರಲಿ. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಒಂದು 3 ಸೆಟ್ಟು ಅಥವಾ 4 ಸೆಟ್ಟು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಲ್ಲ, ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಇದೆ, ಅದು RD ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೀವು ನಾಡ ಕಚೇರಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ 8 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ, 8 ರೂಪಾಯಿ ಏನೋ ಫೀಸ್ ಇದೆ, ಕೊಟ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆಯ್ತಾ? ಒರಿಜಿನಲ್ಗೂ ಜೆರಾಕ್ಸ್ಗೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದ RD ನಂಬರ್ಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್. ನೀವು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಬಳಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ RD ನಂಬರ್ಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ನೀವೇ ನಾಡ ಕಚೇರಿ CV ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನಾಡ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅದು ಏನೋ 8 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ದು ಹಳೇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಕೋಬಹುದು. ಕೆಲವು ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರೀಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀರಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರೀಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀರಿ. ಆ ರೀಪ್ರಿಂಟ್ ಡೇಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸರ್ ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿಸಿದೀನಿ ಸರ್ ಅಂತೀರಿ. ಅದು ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಅದು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದೆ. 8 ರೂಪಾಯಿನ ಏನೋ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ರೀಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದಲ್ಲ, 5 years ಒನ್ಸು ಅದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು. ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟು, ರೆವಿನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರು ಇವರೆಲ್ಲ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಏನು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಇವರೆಲ್ಲ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್, 7 days ಮಿನಿಮಮ್, 15 days ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಯ್ತು. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸರ್ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, ಡೌಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದೆ ಅದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಿಡೋದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ PGCET ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾರೆ. MCAಗೆ ಬೇರೆ, MBAಗೆ ಬೇರೆ, MTechಗೆ ಬೇರೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. MTech ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಲೈಟಾಗಿ. MTech ಮಕ್ಕಳು ಗೇಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು PGCET ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಫಸ್ಟ್ 1ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ 1000 ರ್ಯಾಂಕ್ ತನಕ 1000 ರ್ಯಾಂಕ್ ತನಕ ಗೇಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೇಲೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. PGCET ಬಂದು 1001 ಇಂದ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ MCA ಅದು, MBA ಅದು ಸೆಪರೇಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಯಾರ ಮಕ್ಕಳು BCA ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಆ ಮಕ್ಕಳು MCAನೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, MBAನೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಈ ಥರ 2 ಎಕ್ಸಾಮು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವತ್ತು ಆಫ್ಟರ್ನೂನು ಫೋರ್ನೂನ್ 2 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತು, ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, 2 ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಸಲ್ಟಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರ್ಯಾಂಕು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟಗರಿನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. SC, ST, ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟು, 2A, 2B ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ನೇ, ಆಫ್ಲೈನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು 2 years ಇಂದ. ಯಾರ್ದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು, ಯಾರ್ಯಾರು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಈ ಥರದ್ದು ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ಗಳು ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ CET ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ, ಅದೇ KE ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಫಸ್ಟೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ದಿವಸಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು 3 hours ಒನ್ಸು, 4 hours ಒನ್ಸು, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಬೇಕು 11 ಗಂಟೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಲಗ್ತಿರಲ್ವಾ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ KE ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಒಂಚೂರು ನೋಡಿ, ಏನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ನೋಡಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ KENಗೆ ನಾಳೆ, ಇವತ್ತು 9th, ನಾಳೆ 10th ಆಗಸ್ಟ್, 10th ಆಗಸ್ಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ 8 o'clock ಒಳಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. 8 o'clock ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. 10ನೇ ತಾರೀಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ತನಕನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ 24 hours ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಾ. ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ತನಕ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೇಟು ಟೈಮು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಕ್ಲೀನಾಗಿ, ಯಾವತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್, ಯಾವ ಟೈಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ಕೆಲವು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದು. ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಏನನ್ನ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸಿ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಏನು ಇವತ್ತು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾಳೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು MCA, MTech ಅಥವಾ MBA ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ, ನೀವು ಯಾವ ಕಾಲೇಜಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಿಮಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ. ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಯ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಡೇ ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ನೋಡಿ, 11th ಆಗಸ್ಟ್ 8 o'clock ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, 13th 8 PM ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡೇಟ್ ಟು ಟೈಮು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. 8 PM ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ನೀವೇನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ತನಕ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪೇಟೆ ತಿರ್ಗಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೋಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ರು. ಆ ಥರನೂ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಒಂಚೂರು ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪೆನ್ನು ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡು ಬರೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ MBAಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ನೀವು ಇದೇ KE ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ದು ಕಟ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಬಹುದು. ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೀಟ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗುಂಪಿಗಿದೆ, SCಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, STಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, 2Aಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ?
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೇ ಕಾಲೇಜು ಪೆಸಿಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಿಮ್ದು 2B ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, 2B ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2B MBAಗೆ 6 ಸೀಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 6 ಸೀಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ನೀವು 6th ಪರ್ಸನಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೀವು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟನ ಬಂದಿರಲಿ, ಟಾಪ್ 5 ಕಾಲೇಜಸ್, ಟಾಪ್ 10 ಕಾಲೇಜಸ್ ಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೊಡಿತೀರಿ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ, ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಟಾಪ್ 20 ಕಾಲೇಜಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ MBAಗೆ. ಆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಸೀಟೇ ಸಿಗಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳು ಓಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸಾರ್ ನಂದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಇಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, 2000 ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದೆ, 3000 ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್, ಬಟ್ ನನಗೆ ಸೀಟ್ MBAಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಅಂತ ಓಡ್ ಬರ್ತೀರಿ. ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಗತ್ತೋ ಆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ವೋ ಆ ಕಾಲೇಜ್ಗಳದ್ದು 20 ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, 20 ಕಾಲೇಜನ್ನು 30 ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಭಾರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ. 0.1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸೀಟ್ಗಳು ಹೋಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೆಸಿಟ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನನಗೆ ಬೇಕು, MBA ಬೇಕು, MBAಗೆ ಸೀಟು ಅಥವಾ MCAಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೋದ ವರ್ಷ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 2B ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ 2A ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ SC ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಸೀಟ್ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ, ಅದ್ರಾಗ ಒಂದು 1000 ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರಾಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋಬಿಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ SC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ MBA ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ 11,000ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, 11,000 ರ್ಯಾಂಕ್. ಈ ಸಲ 12,000 ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ 9,500ಗೆ ಈ ಸಲ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ತರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಕೊಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯನ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಕ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್. ಮಾರ್ಕ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಮಾರ್ಕ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಪೆಸಿಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ, ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ನೀವು, ಹೋಯ್ತು ಆ ಸೀಟ್ ಹೋಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ನೀವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಆಫ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಕಾಲೇಜ್ 1, 2, 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ 11,000 ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರಿಗೋ 12,000 ರ್ಯಾಂಕ್ ಇರೋರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್, ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಪ್ಪ ನಾನು ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಅವಾಗ ಆ ಕಾಲೇಜ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 5,000 ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅಪ್ಪ ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಾನು ಗೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ರ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಆ ಕಾಲೇಜ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಅಂತ ಏನಂತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾರ್ಕ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿಲಿ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ, MCAಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ MBAಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಒಂಚೂರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡು ಕಡೆ ಕಾಲಿಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಪ್ಪ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಎರಡೂ ಇಲ್ಲಂಗೆ ಆಗ್ತವೆ. ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತು. ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 1 ಡೇ ಏನಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಸೇರುತ್ತೆ. ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ
ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಮುಗೀತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ 11th 8 o'clock 8 PM ಮುಗೀತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದು ಸಬ್ಮಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನು 5 ನಿಮಿಷ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಲ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್, ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸು ಸುಮಾರು ಒಂದು 56 ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ MBAಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. MBA, MCA ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಒಂದೇ ರೂಲ್ಸ್. ಒಂದು 56 ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಮ್ ಯಾರೋ X%. ಅವ್ರಿಗೆ 33rd ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಅಥವಾ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆಯ್ತಾ? 56 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 33rd ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು 34, 35, 36 ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್, ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಕು, ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಕು, ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ನೀವು ಅಲ್ವಾ? ಆಯ್ತು, ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ನಾನು ಹೋಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಟ್ಟಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟೋದು ಫೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಚಲನ್ ಹೇಗೆ ಪೇ ಮಾಡೋದು ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಚಾಯ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತೀವಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೀವು ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಕೊಡೋದು, ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು. ಚಾಯ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಸೀಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಅಲಾಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಚಾಯ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ 4 ಇದಾವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚಾಯ್ಸ್ 1, ಚಾಯ್ಸ್ 2, ಚಾಯ್ಸ್ 3, ಚಾಯ್ಸ್ 4. ಚಾಯ್ಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿರೋ ಕಾಲೇಜ್ ನನಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಾಯ್ಸ್ 1 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗೆಲ್ಲ UPI ಅಂತ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಬೇಡ, ಚಲನ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಟ್ತೀರಿ, ಸುಮಾರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿದಾವೆ. ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಲನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಚಲನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲೂ ಕಟ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇದು ಚಾಯ್ಸ್ 1. ಕಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಚಾಯ್ಸ್ 2, ನಾನು 56 ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, 33rd ಕಾಲೇಜ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿದಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಗ್ಬಹುದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಗ್ಬಹುದು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು MCA, MBA ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, MTech, MBA ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. MBA ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೋರ್ಸ್, ಸಾರಿ MTech ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೋರ್ಸ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು MBAಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ MTech ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೋರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಅತ್ತಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಚಾಯ್ಸ್ 2 ಕೊಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಚಾಯ್ಸ್ 2 ಕೊಡಂಗಿದ್ರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಚಾಯ್ಸ್ 2ಗೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ. ನೀವು ಚಾಯ್ಸ್ 2 ಕೊಟ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ 33 ಕಾಲೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. 34 ಈ ಕಡೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ, 56 ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಥರ್ಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. 33rd ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, 34th ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಚಾಯ್ಸ್ 2. ಚಾಯ್ಸ್ 3, ಅದೇ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟಾಪ್ 20 ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಕೇಳಿರಲ್ಲ ನೀವು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಡ, ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ನಾನು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಸಿಲ್ಲ.
ಯಾರು ಗೈಡ್ಗಳ ಹತ್ರ ನಾನು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ಸಿಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೊಬೈಲಾಗ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಕೆಲವು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿಗಳು, ಕೆಲವು ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಮೊಬೈಲಾಗೆ. ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರ್ದಾನ ಎಲ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ. ಈಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಕ್ಕಳು ಪೆಸಿಟ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಷ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಿದಾವೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದಾವೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡ್ಕೊಳಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ. ಫ್ರೀ ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಆಯ್ತಾ, ಫ್ರೀ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವೇ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಷ್ಟು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಅವನಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಅವನು ಒಂದು SLC PUC ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿರೋದು, ಬಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ಎಲ್ರದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಇವನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಕಂತ ತಗೊಳ್ರಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ, ಏನು 1 ಅವರ್ಗೆ 20 ರೂಪೀಸ್ 30 ರೂಪೀಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ತಗೊಂಡು ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿಗಳು ಕೊಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಾಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮಗೆ ಮೌಸ್ ಹಿಡಿಯಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆಯ್ತಾ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಿ. ಈ ತರ ನೀವು ಬೇರೆ 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 ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇನ್ನು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಅಥವಾ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಯ್ಸ್ 3 ಕೊಡ್ಬೋದು. ಚಾಯ್ಸ್ 3 ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಾಲೇಜ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 56 ಕಾಲೇಜ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಚಾಯ್ಸ್ 3. ಚಾಯ್ಸ್ 4 ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಾರಿ. ಅಪ್ಪ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನನಗೆಲ್ಲೋ PG ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ, ನನಗೆ ದಿವಸ 3 ಅವರ್ಸ್ 4 ಅವರ್ಸ್ ಓಡಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಊಟದ ಖರ್ಚು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರೋದು, ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ ಬರೋದು, ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಮಕ್ಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಯ್ತಾ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ 50-60% ತಗೊಳಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ತಗೊಂಡು 90% 95% ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋರು ಇದೀರಿ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ. ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ನಿಮ್ದು, ಬಟ್ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎ ಗೈಡ್ ಆಗಿ, ಎಸ್ ಎ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳಕ್ ನಿಮ್ದು, ಆಯ್ತಾ. ಆಯ್ತು, ಆ ತರ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸೀಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಪ್ಪ, ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತೀನಪ್ಪ, ಯಾರಿಗಾನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಪ್ಪ. ಈ ಫೀಸು ಏನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಊರಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫೀಸು ಅದು ಇದು ಬಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಓದಕ್ಕಿಂತನೂ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀನಪ್ಪ ಅನ್ನೋರು ಇದ್ರೆ, ಈ ತರ ನನ್ಗೆ CET ಸೆಲ್ಗೂ ನನಗೂ ನೀವು ಸೀಟ್ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೇಡ, ನನಗೆ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಚಾಯ್ಸ್ 4 ಕೊಟ್ರೆ ಸೀಟ್ ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಥವಾ ಈ ವರ್ಷ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸೀಟ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಚಾಯ್ಸ್ 4 ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಾಯ್ಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲೇಜು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಹೋಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಚಾಯ್ಸ್ 2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಆ ಸೀಟ್ನ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇರೋಂಥ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಚಾಯ್ಸ್ 3 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನನಗೆ ಅಲರ್ಟೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಚಾಯ್ಸ್ 4 ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸೀಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಥವಾ ಈ ವರ್ಷ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ CET ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದೇ ತರ ಸೀಟ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದು MCA ಬೇರೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಹಂಗೆ ಕೊಡಂಗಿದ್ರೆ, ಚಾಯ್ಸ್ 4 ಕೊಡಂಗಿದ್ರೆ, ನೀವು ಚಾಯ್ಸ್ 4 ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ತಗೊಂಡು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಾಯ್ಸ್ 4 ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ.
ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಚಾಯ್ಸ್ 1 ಬರೋಣ. ಚಾಯ್ಸ್ 1 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಪೇಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪೇಮೆಂಟು ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗು, ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು, UPI ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಚಲನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಆಯ್ತಾ, ಮಾಡಿ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿ 1 ಡೇ ಕಾಯ್ಬೇಕು. ಕಾದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಯೂಸರ್ ID ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯೂಸರ್ ID ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೀ ಅಂತ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೀ ಬಗ್ಗೆ. ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೀ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೆಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಚಾಯ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದ್ದು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ದು ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲದೂ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯು ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗಿ ಸೇರಿದ್ರಿ, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತು, ಇವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಒಂದ್ 2-3 ದಿವಸ ಆದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೀದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಬೀದರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಜರ್ನಿನೇ 2 days ಆಗುತ್ತೆ. ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು 3 ದಿವಸ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟನೇ ತಾರೀಕೊಳಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಷ್ಟನೇ ತಾರೀಕೊಳಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾರೆ ಎಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ಸು 2 ಸೆಟ್ ಅಟೆಸ್ಟೆಡ್ ತಗೊಂಡೋಗಿರ್ಬೇಕು. ಒರಿಜಿನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಆಫ್ಲೈನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬೈ ಪರ್ಸನ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ವೆರಿಫೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನೀವು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಬಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ನೀವು ನಿಮಗೆ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳ ಹತ್ರ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಆಯ್ತಾ? ಯಾರು ಸಿಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳು. ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದವ್ರು ಆದ್ರು, ಕೆಲವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಚಾಯ್ಸ್ 3 ಕೊಟ್ಟವ್ರು, ಕೆಲವರು ಚಾಯ್ಸ್ 4 ಕೊಟ್ಟವ್ರು, ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರು, ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬರಲ್ಲ ಅವರು. ಆಯ್ತು, ಚಾಯ್ಸ್ ಸರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮಾಕ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಮಾಕ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ರೌಂಡ್ಗೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಮಕ್ಕಳು ಚಾಯ್ಸ್ 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಹಾಗೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜ್ ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಚಾಯ್ಸ್ 1 ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಡಿಲೀಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 8ನೇ ಕಾಲೇಜ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಡ್ಬೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ತಗೊಂಬಂದು 18ಗೆ ಇಡ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಆ 33 ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 56ರಲ್ಲಿ 33 ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ 1 ಕೊಟ್ಟವರು, ಚಾಯ್ಸ್ 2 ಸಾರಿ ಚಾಯ್ಸ್ 1 ಕೊಟ್ಟವರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಚಾಯ್ಸ್ 2 ಕೊಟ್ಟವರು ಸಾರಿ ಚಾಯ್ಸ್ 3 ಕೊಟ್ಟವರು ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ನೀವು ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕೊಡಿ. ಆಯ್ತಾ? ಚಾಯ್ಸ್ 4 ಕೊಟ್ಟವರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ, ಮತ್ತೆ ಇದೇ ತರ ಕಾಯಿರಿ.
ಕಾದಾಗ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇದೇ ತರ ಫೀಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಯಪ್ಪ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸಲ ಕಟ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋಂತ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ MTech ಆಗಲಿ, MC ಆಗಲಿ, MBA ಆಗಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲದೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ, ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜು ಯಾವ್ದು ಕೆಟ್ಟ ಕಾಲೇಜು ಅಂತ. ಆಯ್ತಾ? ಆಗಿದೆ. ಈ ತರ ಸೀಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ SNQ ಕೋಟಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ. SNQ ಕೋಟಾ, ಸೂಪರ್ ನ್ಯೂಮರ್ಸರಿ ಕೋಟಾ ಅಂತ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು 18,000 ಫರ್ ಆ್ಯನಮ್ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, 12,000 ಫರ್ ಆ್ಯನಮ್ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಪ್ಪ, ದಿವಸ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರಿಂದ 12,000 ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಫರ್ ಆ್ಯನಮ್, ಅಂದ್ರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಕಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಿರೋ, ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಲೋ ಇನ್ಕಮ್ ಇಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ MBA ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. 120 ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್? 60. 60 ಇದೆ, ಟೋಟಲಿ 120 ಇದೆ. 60 ಇಂಟೆಕ್ 60 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. 60 ಜನಲ್ಲಿ ಲೋ ಇನ್ಕಮ್, ಅದೇ ನೋಡಿ 8,000 ಇರ್ಬೋದು, 10,000 ಇರ್ಬೋದು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. 5% ತಗೊಳ್ತಾರೆ. 5% ಅದು CET ಇಂದಾನೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. SNQ ಕೋಟಾ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೀವು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಬಂದಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಫುಲ್ ವಾಪಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು SNQ ಕೋಟಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಹೀಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಫೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ UUCMS ಫೀಸ್ಗಳು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೀಸ್ಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕಟ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಓನ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫೀಸ್ ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, ಏಡೆಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, ಅನ್ಏಡೆಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ. ಅದ್ರಾಗೆ VTU ಅಂಡರ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿದಾವೆ, ಆಟೋನಮಸ್ ಇದಾವೆ, ಡೀಮ್ಡ್ ಇದಾವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇದೆಲ್ಲ VTU ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ MBA MCA ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಆದ್ರೆ ಕುವೆಂಪು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆ ತರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜು ಆಟೋನಮಸ್ ಡೀಮ್ಡ್ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಟೋನಮಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಡೋದು ಅವರೇ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅವರೇ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಅವರೇ, ಬಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ VTU ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಡೀಮ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನೇ ಅವ್ರ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸೇರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆಟೋನಮಸ್, ಡೀಮ್ಡ್, ಆಟೋನಮಸ್ ಮತ್ತೆ ಏನ್ VTU ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳ ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೀಮ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ತಿಳಿಸಿದೀನಿ, ಕಾಲೇಜ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಏಡೆಡ್ ಇದೆ, ಅನ್ಏಡೆಡ್ ಅಂತಿದೆ. ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡೋದು ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂಡ್ರೆ VTU ಅಂಡರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳ ಅಂಡರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಟೋನಮಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಡೀಮ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳು ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರೋಂಥ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರೋ, ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರ್ತಿರೋ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳ ಜೊತೆಗೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಿರೋ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ರಿ. ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ನಲ್ವಾ,
ಹಾಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲೇಜು ಟಾಪ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟಾಪ್ 10 ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕಿಂತನೂ ಯಾವುದೇ ಆವರೇಜ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬರೋದು ಬೆಟರ್ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಸೀಟ್ಸ್ಗಳು ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗೆ ಎಮ್ ಟೆಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಮ್ ಟೆಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಕರೀತಾರಪ್ಪ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಮ್ ಟೆಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ, MCA MBA ಕರೆದಿಲ್ಲ, ಎಮ್ ಟೆಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು KA ವೆಬ್ಸೈಟು ದಿವಸ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕರೀತಾರೆ, ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕರೆಯಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಈ ಸಲ UGCET ಏನ್ BTechಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, B.Pharm MBBS ಸೇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ UGCET, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ ನಾನು, ಒಂಚೂರು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಓದಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋಡ್ ಬರ್ತೀರಿ. ನೀವೇನಾಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಿ, 7 years ಆದ್ರೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ಗಳು ತೊಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿರೋರು, ಆಯ್ತಾ? PUC ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 7 years ಬಂದ, ಇದು ತಗೊಂಡ್ರೆ 5 years 7 years ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ 7 years ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ಬೋದು. ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತನಕ ತಗೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕೌಂಟರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ BEO ಅಥವಾ DDPI ಇಂದ ಮಾಡಿಸಿರ್ಬೇಕು. BEO ಬ್ಲಾಕ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತೀವಿ, ಆ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಮಾಡಿಸಿರ್ಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀರಿ, ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಓದ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಫಾದರು ಕರ್ನಾಟಕದವರು, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರ್ಬೋದು, ಕಲ್ಕಟ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋಡ್ B ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆದ್ರೂ 7 years ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋಡ್ B ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ನೀವು. ಈ ತರ ಕೆಲವು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ಗಳಿದೆ, ಹೊರನಾಡು ಕನ್ನಡಿಗಾಸ್ ಇದೆ. ಈ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೋಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 1/2 hour 3/4 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ನಾನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದ್ರು ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಇದು ಏನೋ ಸರ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗೆ ನನಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸರ್ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ನನ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾಡೋಣಂತೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ, ಯಾವುದೇ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ಗೆ ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ, ಸೊ PGCET ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ, ನಾನು ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೆ ಪೆಸಿಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅವರು ನನಗೆ ಕರೆಸಿ ಇದು ಒಂದು ವೆಬಿನಾರ್ಗೆ ಕರೆಸಿ ನನಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ತುಂಬಾ ಪಳನಿವೇಲು ತುಂಬಾ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ರೀಡ್ ದಟ್ ಬ್ರೋಷರ್, ಏನ್ 80 odd pages ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟೇ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅವರಿಂದ ಕೇಳೋದು ಒಂಥರ ಚಾರ್ಮೆ ಬೇರೆ. ಓಕೆ, ಪಳನಿವೇಲು ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಶೋರ್ some doubts will come up or crop up. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಎಲ್ಲರೂ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ನಾನು ಇವತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ. ಸರ್ನ, ಪಳನಿವೇಲು ಸರ್ನ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಪಳನಿವೇಲು ಸರ್ನ ತಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬೇಕಂದಾಗ, ಅವರು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಸಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮದ್ರ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ
ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಏನೇ ತಮಗೆ ಗೊಂದಲ ಇದ್ರು ಸಹ ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 100% ಪಳನಿ ಸರ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಉದ್ದೇಶ, ಈ ಸೆಷನ್ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ MBA ಅಡ್ಮಿಷನ್, MCA ಅಡ್ಮಿಷನ್, MTech ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತುಂಬ ಸುಗಮವಾಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲಾರ್ದಾಗೆ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಸೆಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಹೇಗೆ ನೋಡೋದು, ಹೇಗೆ ವಾಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ you need to have to identify a college, okay, what else to basically to look at before joining MBA, what how we should be an informed choice before choosing a college. I think that's very, very important part of every student. Okay, make sure whatever the choice you make, it should be an informed choice. Okay, that information is very, very important. Don't abruptly go and choose any college. Okay, not just all the Bangalore colleges are good. Okay, I mean, I sincerely advise most of the students, because the fees what is charged is so exorbitant. By studying in your own places, you'll be saving a lot of money actually. Okay, it makes a lot of economic sense on your part. Okay, and whatever the money you save, I strongly recommend you to do some lot of skill development courses. Okay, which will really help you in getting some good jobs. Okay, I think with this, once again, I sincerely thank on behalf of Career Development Center and the PS group of institutions to the Palanivelu. Okay, ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವ್ರು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಿಮ್ಮಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಏನೀಗ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ಆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಪಳನಿವೇಲ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಪಳನಿವೇಲ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋನ್ ನಂಬರು ಕೊಡಿ, ಒಂದು ಫ್ರೀ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಂತೆ. ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿಬಡಿ, ಯುವರ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮ್ಯಾಟರ್. Okay, with this, I think once again I thank all the students who are part of this live session. Okay, good luck for all of you. We wish all of you to go and join some good colleges and pursue your PG program and make a good career for this PG program. Thank you. Thank you so much. I think all of you can leave the session now. Thank you, sir.